سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ. سب سے برا کیریکٹر پیش کیا جاتا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ. تاریخ بدلی جا رہی ہے. جانتے ہو کون اورنگزیب عالمگیر ہے؟ میں حیرت میں تھا جب ایک بچے کو میں نے اورنگزیب عالمگیر کا نام لیتے سنا، اپنی قوم کا بچہ. وہ کہہ رہا تھا کٹر اورنگزیب. ہماری قوم کا بچہ کہہ رہا تھا شرم آنی چاہیے. تاریخ اٹھاؤ کون ہے اورنگزیب عالمگیر؟ یہی اورنگزیب عالمگیر ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک کو کوتوال مقرر کیا جس کا نام حامد علی تھا. اللہ اکبر، یہی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہے. جب کوتوال نواب حامد علی جب ٹہلنے کے لیے نکلا، ایک پنڈت کی بیٹی شکنتلا نام کی دریا میں نہانے کے لیے گئی. جب وہ پلٹ کر کے واپس آ رہی تھی، نواب حامد علی کی نگاہ پڑی. اس کے حسن کو دیکھ کر کے اس کے قدم بہک گئے. اس نے اپنے چپڑاسیوں کو حکم دیا تھا، جاؤ پتا کرو یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بیٹی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے. اس کے خادموں نے تلاش کیا، اس کے سپاہیوں نے شام کو ڈھونڈا. شام کو آ کر کے کہا بادشاہ آسان ہو گیا ہے کام. کہا کیا ہوا؟ کہ لڑکی کا پتہ چل گیا ہے. کہا کون ہے لڑکی؟ کہا ایک پنڈت لالا رام کی بیٹی ہے، اس کا نام شکنتلا ہے. کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا فلاں چوک میں گھر ہے، اس کے دروازے کی پہچان یہ ہے. اس حامد علی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا جاؤ اس سے جا کے کہہ دینا اپنی بیٹی کا ڈولا یا تو میرے دروازے تک پہنچا دیا جائے، ورنہ اگر تاخیر کی تو بچے بچے کا سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اقتدار کی بات ہے. جب ایک مسلمان کی نگاہ پکڑی ہے پنڈت کی بیٹی پر، اس نے کہا کہ میں پنڈت کی بیٹی کو اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں. اس پنڈت کو بلایا گیا. پنڈت چہنتا ہوا آیا. آنے کے بعد بیٹی نے پوچھا کیا ہوا بابا؟ کیا ہوا بابا؟ تو پنڈت نے آ کر کے بتایا بیٹی بات یہ ہے مسلمانوں کا جو حاکم ہے کوتوال کی نکاح تجھ پہ پڑ گئی ہے، وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے اتنا سنا، ہوشیار تھی بچی. اس نے کہا بابا. کہا کیا؟ کہ جاؤ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوتوال سے کہہ دو اکلوتی بیٹی ہے، ایسے نہیں بھیجوں گا، دلہن بنا کے بھیجوں گا. ہمیں وقت دیا جائے، کم سے کم 8 دن کا وقت تو دو تاکہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری مکمل کریں. جب اتنی بات سنی نا باپ کو حیرت ہوئی. بیٹی 8 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بابا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بادشاہ سے 8 دن کا ٹائم لے کے آ جائیے. جب کوتوال کے پاس آیا ہے پنڈت کہنے لگا مہاراج بیٹی آپ کے دروازے پہ بھیج دی جائے گی لیکن 8 دن کا ٹائم دیا جائے. اللہ کو اپنا ٹائم دے دیا. اس نے بڑا خوش تھا، حسن کی ملکہ ہے، 8 دن کے بعد میرے بستر کی زینت بنے گی. لیکن جانتے ہو پلٹ کے پنڈت گھر آیا. اس نے کہا بیٹی بتا تو صحیح، وقت تو میں لے کے آ گیا ہوں، اب 8 دن بعد کیا کیا جائے گا؟ بچی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ اکبر. جب 8 دن گزر گئے ہیں بچی بھی کروٹ میں تھی، بدلتی جا رہی تھی، مصیبتوں میں ہے، حیرت میں کیا کیا جائے. 8 دن پورے ہونے لگے، پھر خبر آ گئی 8 دن پورے ہونے والے ہیں، کتنی دیر لگے گی تیاری میں؟ باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا لخت جگر نور نظر، کیا کریں ندی میں چھلانگ لگا دے، اپنی جان قربان کر دے، عزت لٹنے سے تو بہتر ہے ہم جا کے دریا میں کود جائیں. جب بیٹی نے اتنا سنا کہتی ابا پریشان نہ ہوئیے گا، پھر جائیے اس راجا کے پاس، اس سے جا کے کہیے 8 دن کا ٹائم اور دیا جائے. تیاری مکمل لگی ہوئی ہے. پھر وقت لیا گیا. پھر آ کر کے پنڈت نے کہا بیٹی اب کیا کرے گی؟ کہا ابا جی بس ایک گھوڑے کا انتظام کرو اور ایک مغل شہزادے کا لباس لا کے دیا جائے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا پردیس جا رہی ہوں، بس مجھے 8 دن کا وقت دیا جائے. باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. شہزادی ہو کر کے بیٹی ہو کر کے شہزادوں کا لباس مانگ رہی ہے. اللہ اکبر. بیٹی نے جب اتنا کہا باپ نے گھوڑا دیا، لباس دیا، بیٹی گھر سے نکلی ہے. سفر طے کرتے کرتے جانتے ہو کہاں پہنچی؟ جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں دہلی کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے اور پیڑیوں پر ضرورت مند لوگ کھڑے ہوتے تھے، اپنی اپنی حاجت اورنگزیب کو سنایا کرتے تھے. کسے کٹر کہتے ہو تو یہ وہ ہے جس نے تمہاری آبرو کی حفاظت کی ہے، جس نے تمہاری عزتیں بچائی ہے. زبان سنبھال کے بولا کرو، خدا کی قسم یہ ہمارا دور تھا، اقتدار میں ہوتے ہوئے ہم نے نہ گھر ٹوٹنے دیا ہے نہ عزتیں لٹنے دی ہے. آج تم ہو نہ گھر سلامت ہے نہ عزتیں سلامت ہے، لیکن یاد رکھنا نہ ہم آج تمہارے محتاج ہیں نہ کل تمہارے محتاج تھے. صبح قیامت تک ہم مصطفیٰ کے محتاج رہیں گے. کان کھول کے سننا. جب اس بیٹی نے اتنا کہا اور چلی ہے دہلی کے لیے، 3 دن کا سفر کرنے کے بعد
3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दिल्ली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे। ये बच्ची भी जा करके उसी सब में खड़ी हो जाती है जहाँ जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले हैं। बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं, कहो क्या हाल है। लोग अपने अपने खत दे रहे हैं। आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारिश बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस अलियत और जन्नत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है। जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है। लेकिन औरंगजेब क्योंकि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं, ए बेटी तू कैसे आ गई है। इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है। कहा एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी, यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी। बेटियां राहों में खड़ी लगी होती है, बेटियां तो दरबारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है। वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है। कहा बाबा बनारस की रहने वाली हो। कहा किस लिए आई हो, परेशान क्यों हो। अल्लाह अकबर, बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है, वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना, वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर, बैठ जाते हैं। कहते बेटी फिर क्या है। कहा बाबा दरबार में आई हो, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे। कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं और मानो का गला घुट जाता है। सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कह दिया, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसे ही बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी पता तो सही कहाँ गई थी। कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ। कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई है। कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए। कहा बात ये है मैं जानती हूँ, उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है। लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ, उसने मुझे 3 मरतबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर, तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को बुलंद बनाया, बात चल रही थी, ए बेटी किसे बैठाना है पालकी में। कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए जो औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर, बच्ची दुल्हन बन के बैठी है। गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था, पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई, वो बार बार वो चल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था। दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी, आज ख्वाब पूरा होने वाला है। हसरतों ख्वाब की बल का आई है दुल्हन बन करके, इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है। इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में एक फकीर आया, उसने आके हाथ फैलाया, इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, तुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है, कोतवाल ने तबाक पे हाथ डाला,
मुट्ठी भरी सिक्कों की और उस वकील ने हाथ पे रखी। जैसी हाथ पे रखी है, आने वाले ने हाथ पकड़ा। अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी। जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ा, कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया, मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान। चला लाया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई जाए। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर फरमाया, दो मस्त हाथी बुलाए जाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में दौड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। ये है हमारी तारीख। उसने एक गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था। मगर रुक के कहता हूं, अगर गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं। अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेकर आसमान तक चीर। तारीफ है हमारी। जब चीरा बीच में उठे, पंडित के घर गए, उसी पंडित के घर, और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहती है। तो बच्ची ने ना पहले से ना उसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साथ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। खैर मुस्लिम बेटी औरंगजेब आलमगीर आई, आपने फरमाया बेटी नमाज पढ़नी है। बेटी तवज्जो है आप लोगों को? थके तो नहीं? अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले नमाज पढ़ी, 2 रकात शुक्राने की। उसके बाद कहने लगे बेटी प्यास लगी है, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है ना, मैंने एक घूंट पानी का नहीं पिया। मैंने कसम खाई कि उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। 8 दिन बाद एक घूंट पानी का पिया औरंगजेब आलमगीर। ये है औरंगजेब आलमगीर, ये है हमारी तारीख। खुदा के वास्ते अपने आप को समझो, आप अपने आप को पहचानो।